السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 16 سورت کہف، آیت نمبر 105 سے تلاوت ہوگی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 16، سورت ہے کہف، آخری حصہ ہوگا آج انشاءاللہ۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ کائنڈلی شیئر دی اسکرین 105 سے۔ ہم پڑھ رہے تھے سورت کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے تھے کہ کیا میں بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ کیا میں بتا دوں، کیا ہم بتائیں تم کو کہ کس کے اعمال سب سے زیادہ برباد، اخسرینہ، سب سے زیادہ نقصان میں کون ہوگا؟ who will be the worst of the loser اعمال کے لحاظ سے۔ پھر کیا فرمایا تھا 104 میں؟ وہ لوگ جو گم ہو گئی ان کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کی، یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں کچھ کام نہیں کیا، خوب محنت کیے، بٹ وہ لمیٹڈ تھی اونلی فار دنیا کی زندگی۔ اگر اس میں کچھ نیک کام بھی کیے تو وہ نیک کام کے ساتھ ساتھ شرک بھی کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی کیا، یعنی خالص اللہ کی خاطر نہیں کیے، تو پھر ان کے سارے وہ اعمال
ضائع ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے، کیا گمان کر رہے ہوں گے کہ بے شک وہ بہت اچھے کام کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس سے زیادہ افسوس کس پر ہو، اس سے زیادہ افسوس کس پر ہو کہ وہ انسان سوچ رہا ہو کہ میں نے تو بہت اچھے اچھے کام کیے دنیا میں، اور مجھے تو اب جنت ملے گی، بہت ریوارڈ ملے گا، لیکن جب وہ آئے اور دیکھے کہ اس کے سارے اعمال جو اتنی محنت کی اس نے، وہ سب اس کا فائنل ریزلٹ زیرو ہے، زیرو۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ پھر کیا ہوگا ایسے لوگوں کا؟ اولئک الذین، یہی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کون لوگ ہوں گے یہ؟ جنہوں نے کفر کیا، یعنی انکار کیا اللہ کی آیات کا، قرآن کا بھی انکار کیا، اللہ کے رسول کا بھی انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا انکار کیا۔ کیا ہے معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بتائیے۔ قرآن باجی، قرآن۔ قرآن، ویری گڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ یہ قرآن ہے، اور یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو اس کا انکار کیا۔ اور کس چیز کا انکار کیا؟ وَلِقَائِهِ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور آخرت کے دن کا، قیامت، اللہ سے ملاقات۔ ہاں، اور اپنے رب کی ملاقات کا بھی انکار کیا۔ مانتے ہی نہیں پہلے اپنے رب کو، اور پھر یہ بھی کہ اگر مانا بھی تو قیامت پر یقین نہیں کہ قیامت کے دن پھر اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم، کوئی چیز کا یقین نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کو ہے نا سرکل کر لیجئے، اور اس کو فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ کو صرف اگر ہم لکھ کر اپنے دیواروں پہ لگا دے تاکہ بار بار اس پہ نظر پڑے کہ اعمال سارے ضائع ہو گئے، کہیں ضائع نہ ہو جائے سارے اعمال۔ ان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں کہ قیامت پر یقین نہیں اور اللہ کے ساتھ کفر۔ ہمارے اعمال ضائع ہونے کا کیا خطرہ ہے؟ میں ایسے کیا کام کرتی ہوں جس کی وجہ سے میرے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں؟ یہ سیلف انٹروسپیکشن مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ کیا کوئی ہم میں سے بتا سکتا ہے آنےسٹلی کہ بتائیں ذرا؟ میں اپنے سے شروعات کرتی ہوں کہ مجھے کس چیز کا خوف ہے کہ میرے اعمال کس سے ضائع ہو جائے؟ تو میں بتا سکتی ہوں کہ مجھے تکبر کا خوف ہے کہ کہیں مجھ میں تکبر نہ آ جائے، مجھ میں خوف ہے کہ کہیں میں بدعتوں میں نہ پڑ جاؤں، کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے، کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، کہیں میں یہ دنیا کے مزوں میں گم نہ ہو جاؤں، کہیں میں اپنے فرض سے غافل نہ ہو جاؤں، کہیں شیطان کے وسوسے میں نہ آ جاؤں۔ یہ سارے خوف میرے ہیں۔ آپ لوگ اپنے اپنے خوف بتا سکتے ہو کہ آپ کو کیا خوف لگتا ہے کہ کس وجہ سے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں؟ جی ایک ایک باجی، بتا دینا آپ۔ جو لسٹ بتائے وہ بھی ہے، اور یہ بھی کہ میرے دل میں بھی ایسا خیال آیا کہ میں نے یہ کام کی اور میرے کو تعریف ملے، میری واہ واہی کرے وہ، تاکہ اپریسیشن کی امید، کریکٹ۔ کنیز۔ کوئی بھی نیکی کر کے یہ سمجھنا کہ میں نے کیا ہے، تکبر یعنی شرک کیا، کہ یہ سوچا کہ وہ میں نے کیا، میرے رب نے نہیں، نعوذ باللہ۔ اور نمبر 2، کوئی بھی کام کر کے یہ جتانا کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو وہ تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو ہم عورتوں کی سب سے بڑی کمزوری وہی ہوتی ہے، تو اللہ اس سے حفاظت کرے انشاءاللہ۔ یس، آپ لوگ ایک ایک لائن میں بولیے پلیز، کیونکہ باجی، سبق پورا کرنا ہے۔ یس۔ کسی کی اگر ہم غیبت کریں تو ہماری نیکیاں ان کو چلی جاتی ہیں، ہمارے اعمال ہاں،
करेक्ट। गीबत ये ना सबसे बड़ी हमारे नेकियों का पर डाका डालने वाला अमल है। हाँ अम्मी आप बोलिए। तबस्सुम। जी बाजी, मुझे भी शिर्क से, गीबत से और मुनाफिकत से बहुत डर लगता है बाजी। वेरी गुड। अम्मी। मैं एहसान करके जताना तो सारे अमल जाए हो जाते। हाँ तो है ना, हम उसके चेहरे की तरफ भी ना देखे जिसको दिया है। हम लोग चेहरे की तरफ देखते हैं तो फिर उसको सामने वाले को शर्मिंदगी महसूस होती है। परवीन। कि कोई मेरे पास किसी की गिबत करता है तो मैं उसे रोक नहीं पाती, सुन लेती हूँ। हाँ सही बात है। यहाँ पे हमारी कमजोरी है कि हम गीबत सुन लेते हैं ना, वो भी बहुत हमारा लीकिंग बकेट है। एहतसाब। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कोई भी नेकी अगर करेंगे हम तो लोगों के लिए नहीं करना, सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए करेंगे, नहीं तो वो वेरी गुड। वेरी गुड हसीना। बाजी कोई भी नेकी का मौका मिलता है मैं नेकी कर लेती हूँ तो मैं बहुत खुश होकर एक्साइटमेंट में सबको बोल देती हूँ, फिर मुझे लगता है कि मैंने तो रियाकारी कर दी हूँ क्या बोल के। वो हाँ एक मुझे अंदर। करेक्ट। अंदर से आपको वो गिल्ट है। सुरैया शेख। आफरीन। यस बाजी, हम मजा से हाँ बाजी। बाजी, आवाज आ रही बाजी, आवाज। एक आ रही है, बोलिए। हाँ बाजी, की मैं तो कुरान क्लास में बैठती हूँ, मैं तो कुरान पढ़ती हूँ, मैं बहुत अच्छी बन गई हूँ, वो थोड़ा सा आ जाता है बाजी तो कर। बराबर है, तकब्बुर आ जाता है। आफरीन। यस बाजी, हम मजा उससे बहुत डर लगता है, वो भी हमारे। गीबत। बराबर। सना। बाजी व्हेन वी गिव समबडी देन उसके बाद सदका के तौर पे देते हैं, देन बाजी बाद में ये ख्याल अक्सर आता है कि देखो मैंने उसको इतना दी तो भी उसने मेरे साथ ऐसा की, या देखो मैंने एक बार बुलाया हाँ उसने। तो हम उम्मीद रखते हैं किसी के साथ नेकी करके, उम्मीद रिटर्न की। तो ये सारी हमारी लीकिंग बकेट से और भी बहुत जवाब होंगे आप लोगों के पास, आप लोग जरूर रिफ्लेक्शन में शेयर करना। तो देखिए ये जानबूझ के सब क्वेश्चंस आपसे भी किए गए ताकि हम खुद अपने अंदर झांके पहले, और फिर हम नेकियां भले कम करें लेकिन अच्छी क्वालिटी की नेकियां करें, और फिर उनकी हिफाजत भी करें। और हिफाजत करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हिफाजत करने के लिए बताइए कैसे नेकियों की हिफाजत की जाती है? बताएगा कोई इन शॉर्ट? कैसे करें हम इन सारी नेकियों की हिफाजत? इन शॉर्ट कौन बोलेगा? नसरीन। बाजी जबान बंद करके। वेरी गुड, जबान बंद करके। सबसे इम्पोर्टेंट, हम औरतों की जबान बंद नहीं होती। और क्या बंद करना है? वही मानती शॉर्ट में बोलिए। बाची हमेशा जिक्र रखेंगे जबान पर तो कुछ नहीं वेरी होएगा। गुड, सही बात है। अल्लाह का जिक्र जो है ना वो हिफाजत करता है हमारी, है ना? और बोलिए सलमान टी, इन शॉर्ट। हम अपनी दिल और जबान और दिमाग पर कंट्रोल करेंगे और अच्छी बात बोलना सीखेंगे। ओके तो अभी देखिए ये किसी ने बहुत सही बताया कि जबान पहले अपनी तो बंद रखेंगे, फिर अपनी आंखें जो है ना दूसरों की चीजों पे अपनी आंखें नहीं घुमाएंगे, अपनी आंखों को भी नीची रखेंगे। आंखों को नीची रखने का मतलब सिर्फ मर्दों को देखने का नहीं होता है, किसी और की भी कोई चीज, किसी की खूबसूरती, किसी का माल, यहाँ से लालच, हसद, जलन, फिर गीबत सब शुरू हो जाती। तो जबान को कंट्रोल में रखना है, आंखों को कंट्रोल में रखना है, कानों को कंट्रोल में रखना है। देखिए ये आयत था ना इधर पीछे, आयत 101 में। फिर दिल पे भी तो, हमारे दिल को अल्लाह से दुआ करनी कि या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक, या अल्लाह मेरे दिल को तेरे दीन पर जमाए रख। ए दिलों को हेर फेर करने वाले, इस दिल में बहुत ज्यादा ख्वाहिशात न आए, इस दिल में बहुत ज्यादा लालच, जलन, हसद। इसके लिए ना अपने घरों में रहे ज्यादा से ज्यादा, अपनी जबान, आंखें, दिल, कान, हर चीज को अल्लाह के जिक्र में लगाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमको जो मिलती है, हिफाजत करनी है ना नेकियों की, तो अपनी जबान को अस्तगफार से तर रखे।
पूरा दिन जबान पर अस्तगफार, और अस्तगफार करते वक्त दिल में ख्याल हो कि मैं बहुत ज्यादा गुनहगार हूँ, मैं बहुत ज्यादा गुनहगार हूँ अल्लाह, तो तू मुझे माफ फरमा प्लीज। तो जब आजिजी होगी दिल में ऑलरेडी, इस्तगफार का हमें दिल से हमें इसकी जरूरत महसूस हो, तो फिर और गुनाहों में कैसे हम मुलव्विस हो सकते, isn't it? सो और भी बहुत सारे टिप्स होंगे, लेकिन दीज आर द फ्यू टिप्स। इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जिनके अमाल जाए हो जाएंगे, वो लेकर तो आएंगे खजाना पहाड़ भर के अमाल, लेकिन क्या होगा, फला नुकीमु लहुम, फिर नहीं हम कायम करेंगे उनके लिए, यौमल क़ियामती, कयामत के दिन, वजना, कोई वजन, उनके अमाल का कोई वजन नहीं होगा कयामत के दिन, जीरो वेट। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। आप सोचिए कि इतने अमाल हम करते हैं, नेकियां करते हैं, नमाज, रोजे, जक़ात, सदका, हज, और अगर इनका वजन मीजान में जीरो हो, दैट मीन्स क्वांटिटी तो बहुत है, क्वालिटी जीरो। आप कभी ऐसा किए हो, कभी सुनार के पास गए हो, और समझो आप ऐसे करना कि आपके पास कोई नकली ज्वेलरी होती है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो दिखती हो सोने की, आप लेकर जाओगे, इतना बड़ा नेकलेस, इतने बड़े बड़े झुमके और ब्रेसलेट्स, सब आपको पता है सब आर्टिफिशियल है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा है ना, आप इतना सारा ले जाओ और फिर आप उसको वजन करने डालो, तो सुनार बोलेगा कि ये सबका आपको 1 रुपया भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई भी चीज सोने की नहीं है, इट इज नॉट गोल्ड, है ना। तो नजर आ रही है कितनी क्वांटिटी, बट क्वालिटी जीरो। ये होगा कयामत के दिन। इसीलिए अमल खालिस अल्लाह के लिए, नियत बिल्कुल साफ, जो कि बहुत मुश्किल काम है। देखिए, नेकियां करना बहुत आसान है, लेकिन क्वालिटी नेकी करना वो ज्यादा मुश्किल है। अल्लाह अकबर। अब देखिए बुखारी शरीफ की रिवायत, कुछ हदीसें पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। पहले बुखारी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक मोटा ताजा, क़यामत के दिन एक मोटा ताजा बड़ा भारी आदमी आएगा, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसका वजन एक मच्छर के पर के बराबर भी न होगा। अल्लाह अकबर। आपको पता है ना कि इंसान खुद भी तौला जाएगा मीजान में, यानी अगर समझो मेरा हिसाब हो रहा है, तो मुझे खुद को भी मीजान में डाल दिया जाएगा, और मेरे सारे अमाल और जो भी नेकियां और गुनाह। तो मोटा ताजा इतना आदमी का मतलब क्या हुआ? हदीस रिपीट करेगा कोई? बाजी मैं बोलूं, कयामत के हम्म। दिन एक मोटा ताजा भारी आदमी इंसान आएगा, बट लेकिन अल्लाह के नजदीक उसका वजन मच्छर के बराबर भी नहीं होगा। मच्छर के एक कि पर के बराबर भी नहीं होगा। मच्छर एक का पर क्या वजन है? कुछ भी वजन नहीं है, इतना हल्का, और उसका एक पर। तो आप सोचिए मोटा ताजा क्यों है वो आदमी भारी? क्योंकि उसने दुनिया की जिंदगी में खूब मजे किए, खूब खाया पिया, ऐश किया, आराम किया, और उसकी फिक्र क्या थी? सिर्फ आई मी माई सेल्फ, मैं अपनी फिक्र करूं, मैं अपनी खाने की फिक्र, मेरे सोने की फिक्र, मेरे दवाई की फिक्र, मेरे आराम की फिक्र, बाकी सब आई डोंट केयर, बाकी जिसका जो हो सो हो। और खुद अपनी दुनिया में उसने मजे किया। तो इतना मोटा ताजा आदमी आया, अभी क्या हुआ? उसका वजन, उसका और उसके अमाल का वजन मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। अल्लाह अकबर। ये वो लोग हैं, अभी हदीस ओवर, जो अपने तौर पर इबादत तो करते हैं दुनिया में,
اور سمجھتے کہ بہت نیکیاں کما لی اور اللہ راضی بھی ہو گیا، لیکن نہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق تھی عبادت اور نہ ہی نبی کا طریقہ. تو پھر عبادت اور نیکی تبھی قبول ہے. 2 شرطیں نا اس کی، بتائیے کیا 2 شرطیں ہیں؟ نمبر 1 عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ عبادت اللہ کے پاس قبول. اور وہ بھی 3rd پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی گئی ہو، نہ کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے. isn't it؟ ٹھیک ہے. ذرا سا 1 منٹ تم ریفلیکشن لے لو یا اس کو ریپیٹ کروا دو. سوریا I'm coming back. کسی کو کچھ ریفلیکشن دینا ہے تو بول سکتے ہیں، ہینڈ ریز کیجیے. بولیے افرین. افرین یس. سلمان ڈی. افرین بولیے. سلمان ڈی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی کرنا آسان ہے لیکن اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ مقدم. جی صحیح بات ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. سوریا اب دیکھیے ایک اور حدیث سنیے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے سے گزرا اور وہ اپنے جوڑے میں یعنی اپنے ڈریس میں اتراتا ہوا گزرا. جو اس نے ڈریس پہنا تھا تو وہ بہت شو آف کر کے اتراتے ہوئے گزرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان میں سے ہے جن کا قیامت کے دن کوئی وزن نہ ہوگا. اللہ اکبر. کیا کیا تھا اس آدمی نے؟ جو ڈریس پہنا ہوا تھا اس میں بہت اتراتا ہوا گزر رہا تھا. He had lot of attitude and he was showing off his dress. تو کیا فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جس کا قیامت کے دن کوئی وزن نہ ہوگا. اب بتاؤ کہاں پہ ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہے؟ ہمیں پتہ نہیں کہ اگر میرے پاس بہت سارا جولری ہے، سونے کے کنگن ہے، میں پہنوں، نیکلیس پہنوں، ڈائمنڈس پہنوں اور میں پہن کے بہت اتراؤں، یہ دکھاؤں کہ میں سب سے خوبصورت، میں سب سے اعلیٰ، اسمارٹ، آئی ایم یونیک، آئی ایم ڈفرینٹ. اور یہی تو ہم سب عورتیں چاہتی ہے نا. کہاں ہے اس میں ہمبل، بینگ ہمبل، عاجزی؟ پھر ہم نیچے نہیں بیٹھیں گے نا ایسے کپڑے پہن کے، پھر اس پہ کریز نہیں آنا چاہیے، پھر اونچی چیئر پہ ہی بیٹھوں گی. اللہ اکبر. کتنی ڈرانے والی حدیث ہے. اللہ ہم سب کے اعمال کی حفاظت کرے اور قیامت کے دن یہ جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کا میزان میں ہمارے لیے بڑھ چڑھ کر وزن فرما دیجئے انشاءاللہ. قیامت کے دن بہت سے چہرے ذلیل اور خوار ہوں گے. جو دنیا میں بہت محنت کرنے والے لوگ تھے، بہت اعمال کر کے تھک گئے تھے، بہت تکلیفیں اٹھائی نیکیاں کرنے میں، لیکن آج وہ اپنی محنت اور عبادت کے باوجود جہنم میں جائیں گے، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے کیونکہ ان کے اعمال رانگ ڈائریکشن میں تھے. اللہ اکبر. آپ کو یاد ہے پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیے تھے ایک رننگ ریس، اور کیا ڈسکس کیے تھے کہ رننگ ریس میں جو فرسٹ آتا ہے اس کو تو ٹرافی ملتی ہے،
اور جو لاسٹ آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہی از دا لوزر لوزر. ہاں آپ کو پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ جو لوزر وہ ہے جو لاسٹ آئے. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لاسٹ آنے والا بھی لوزر نہیں ہے. پتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لوزر وہ ہے جو نمبر 1 ریس میں حصہ ہی نہ لے. جو وہ بیٹھی رہتی ہے نا ساری پبلک اور تالیاں بجاتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے ریس یا کرکٹ میچ، یا دے آر ناٹ پارٹیسپیٹنگ، تو وہ اللہ کے حساب سے لوزرز. اور دوسرے لوزرز کون ہیں؟ جو اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی باجی اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب ہوا سوریا؟ ذرا ایکسپلین کر دو فٹافٹ. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہماری کوشش دیکھنا چاہتا ہے باجی. ویری گڈ. اللہ تعالیٰ کو ہماری کوشش زیادہ پسند ہے نا. یہ نہیں کہ کون فرسٹ آ رہا ہے کون لاسٹ آ رہا ہے. سورہ ملک میں ہم پڑھ چکے نا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو میرا کمپٹیشن کس کے ساتھ ہے؟ میرے ہی ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ بس یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کوشش کر رہی ہوں، اور میری کوشش میرے کل سے آج کی کوشش بہتر ہے انشاءاللہ. تو اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ہر چیز میں کوشش کریں. یہ نہیں کہے کہ ابھی جانے دو، ابھی جانے دو، یہ مجھ سے حفظ نہیں ہوگا، میں کیوں کروں. آپ کوشش کرو نا. آپ روز ایک آیت صرف یاد کرنے کی کوشش کرو. آپ کی ہو نہ ہو، اللہ آپ کی کوشش دیکھ رہا ہے. برابر. تو ابھی کتنے لوگ کریں گے حفظ؟ ذرا بتاؤ، ہاتھ اوپر کرو. ماشاءاللہ کتنے لوگوں نے اپنے گروپ میں سے یاد کر لیے ہے نا. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی. ہاں، اتنے سارے لوگوں نے یاد کر لیے ماشاءاللہ. ویری نائس. 10 آیتیں بہت لوگوں کی یاد ہو گئی. اب آپ سب لوگ اپنے ہاتھ نیچے کر لیجیے. ابھی کس نے ابھی تک بالکل کوشش نہیں کی ایک بھی آیت یاد کرنے کی سورہ کہف کی؟ ایک بھی نہیں کیے. کس نے؟ جس نے ایک بھی ابھی تک شروع بھی نہیں کیا ہے وہ اپنا ہاتھ اوپر کرو پلیز. اگر سلمہ آنٹی ہماری سینئر سٹیزن 10 آیتیں یاد کر سکتی، جس نے ابھی تک ایک بھی آیت کی کوشش بھی نہیں کی وہ ہاتھ اوپر کرو. کوئی بات نہیں، ابھی ہم زندہ ہے تو کوشش آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ. بھلے ایک آیت، آدھی آیت، ایک ورڈ ذرا سا دوہرا کے تو دیکھو. ہو سکتا ہے وہ دوہرانے پہ آپ کو پورے سورہ کا اجر دے دے اللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے گڈ. پھر اب آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 106 ہم پڑھ چکے تھے، پھر بھی ریوائز کروں گی. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ. یہ جو قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا نیکیوں کا، یہ کیا ہے؟ یہ بدلہ ہے ان کا. کیا ملے گا ان کو بدلہ؟ جہنم. اللہ اکبر. ان کو جہنم ملے گی ایز اے ریوارڈ، کیونکہ کوشش نہیں کیے، اللہ پہ ایمان نہیں لائے، اور خالص اللہ کے لیے نہیں کیے. اور یہاں پہ ہے ان کو یہ جہنم اس لیے ملے گی بما کفروا، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا. واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی، میری آیات کو، اور میرے رسول کا مذاق اڑایا. اللہ اکبر. یہ مذاق ہی تو بنانا ہوتا ہے آیتوں کا، کہ بس لوگوں کے دکھانے کے لیے ہم کرتے رہے اور دل میں ہمارے کچھ نہ اترے. لے کے بیٹھے ہیں، پڑھ رہے. میرا آج 1 پارہ ہو گیا، 2 پارہ ہو گیا، 3 پارہ ہو گیا. پھر کیا حاصل کیا؟ بس آپ نے بتا دیا نا سب کو کہ میں نے آج 2 پارے پڑھے، تو وہ لوگوں نے بولے واہ واہ واہ، مجھ سے تو نہیں ہوتے 2 پارے پڑھنا. تو آپ کو جو بدلہ ملنا تھا وہ مل گیا. اب اللہ تعالیٰ کیا دیں گے آپ کو بدلہ؟ اور آپ نے حاصل کیا کیا وہ پڑھ کے؟ بس جو پڑھنے کا اجر ہے وہ بھی مل جائے گا،
बाकी तो हर रोज कोशिश करनी है उससे ज्यादा, कि कल भी मैंने पढ़ी थी एक पारा, आज भी मैंने एक पढ़ी एक पारा, अभी आज मैं क्या एक्स्ट्रा कर रही हूँ, जरा सा समझू भी मैं, कुछ अपने अंदर चेंज भी ले आऊं। कुछ लोग इस पूरा अम्मा पारा रोज पढ़ लेते हैं, लेकिन गीबत हमारी बंद नहीं होती, लालच हमारा बंद नहीं होता, लेन देन में अभी भी हम कोताहियां करते हैं, तो फिर क्या हिसाब तो बढ़कर होगा कि तुम तो रोज पढ़ती थी ना, फिर भी कोई अमल नहीं हुआ तुम्हारा चेंज। अल्लाह अकबर। तो ये आयतों का मजाक बनाना ही तो हुआ, प्लस यहाँ पे मक्के के मुशरिकों की तरफ इशारा है कि तुमने ये सवाल ढूंढ के लाए कि जुल्करनैन कौन है, खिजर अलैहिस्सलाम कौन है, असहाबे कहफ कौन है, अब तुमको पूरी सूरह मिल गई, नाजिल फरमा दी। अब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का तुमको यकीन हो जाना चाहिए, फिर भी अगर तुम नहीं मानते तो तुमने क्या किया, मजाक उड़ाया अल्लाह की आयत का भी और अल्लाह के रसूलों का भी। नूह अलैहिस्सलाम के चेहरे पर लोग हंसते थे जो कश्ती बना रहे थे, है ना, और यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तो इल्जाम लगा दिए, और ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाने की कोशिश किए, और मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ए मूसा कह के पुकारती थी, नाउजुबिल्लाह। तो कितना मजाक उड़ाया रसूलों का। अल्लाह हम सबको इनमें से ना करे, और हम सबको जहन्नम के हौलनाकियों से, कयामत की हौलनाकियों से, हिसाब किताब की हौलनाकियों से बचाए, आमीन। आयत नंबर 7 पे चलते हैं इंशाल्लाह। 7 में अल्लाह ताला अब हमें रिलैक्स कर रहे हैं, जहन्नम की बात हो गई, अब जन्नत का जिक्र, खुश हो जाओ। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहाती, और उन्होंने अमल भी किए नेक सॉलेह, उनके लिए क्या है, कानत है, लहुम उनके लिए, जन्नातुल फिरदौसी, कौन सी जन्नत, द हाईएस्ट जन्ना, जन्नतुल फिरदौस, वो क्या होगी, नुजुला, उनके लिए बतौर मेहमानी, दैट मीन्स they will be greeted and welcomed in the जन्नतुल फिरदौस। और सिर्फ जन्नतुल फिरदौस में सिर्फ उनका वेलकम नहीं होगा, खालिदीना फीहा, वो हमेशा रहने वाले हैं उस जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में। ला यबगूना, नहीं वो चाहेंगे, नहीं वो तलाश करेंगे, अनहा हिवला, उससे, उसकी जगह पर कोई और चीज, वो उस जगह को बिल्कुल एक्सचेंज नहीं करना चाहेंगी कि हमको कुछ और चाहिए, नो नो नो, हमको बस ये जन्नतुल फिरदौस मिल गई, अब हमको इसको बदल के और कुछ भी नहीं चाहिए इसकी जगह पे, बस हम इसमें बहुत राजी है, खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी अल्लाह ताला से जन्नत की दुआ करो, जन्नत मांगो, तो कौन सी जन्नत मांगो, जन्नतुल फिरदौस। ये अल्लाह के अर्श के डायरेक्ट उसके नीचे है, यानी जन्नतुल फिरदौस की जो छत है वो क्या है, अल्लाह का अर्श, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के अर्श से सारी नहरें बहना शुरू होती है, द सोर्स ऑफ ऑल द रिवर्स फ्लोइंग इनटू द जन्ना, वो कहाँ से शुरू होती है, अर्श से, यानी डायरेक्ट वो पहले कहाँ आती है, जन्नतुल फिरदौस। आप इमेजिन करें कि अल्लाह ताला के पास कितनी है जन्नतें, कितने लेवल है जन्नत के, बताइए। 100। लेवल्स 100, और जन्नतें कितनी है, 7 बाजू। 7, वेरी गुड, 7 जन्नतें हैं,
8 दरवाजे हैं और लेवल्स 100 है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सोचिए कि पहली जन्नत जो है वो उसकी छत, दूसरे जन्नत की फ्लोर, दूसरे जन्नत की छत, तीसरे जन्नत की फ्लोर, तो हाईएस्ट जो है 7th, दैट इज फिरदौस, उसकी छत अल्लाह का अर्श डायरेक्टली। दिस इज द हाईएस्ट रिवॉर्ड। और क्या हम इसे डिजर्व करते हैं? अल्लाह ने फरमाया हाँ, तुम डिजर्व करते हो। 2 कंडीशंस है। क्या 2 कंडीशंस है? वो लोग जो नंबर 1 ईमान लाए और नंबर 2 नेक अमल करे। तो क्या मतलब होता है? जल्दी जल्दी बताओ, ईमान लाने का मतलब क्या होता है? अल्लाह को मान जाना बाबू। अल्लाह को मान जाना। अच्छा, ये तो तुमने अल्लाह बहुत, हाँ सुरेया बोलो। अल्लाह को एक मानना और अल्लाह की हर एक बात को मानना पड़े। ये कंप्लीट ईमान की डेफिनेशन हुई। लिख लीजिए प्लीज। ईमान इज इक्वल टू अल्लाह को एक मानना। दैट मीन्स सिर्फ एक और एक अल्लाह की इबादत, नो शिर्क। लिख लीजिए ब्रैकेट में, अल्लाह को एक मानना, ब्रैकेट में नो शिर्क। और नंबर 2, अल्लाह की हर बात मानना। दैट मीन्स अल्लाह का हर हुक्म मानना। ये दोनों मिलाकर ईमान कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई शिर्क नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं, अल्लाह का हर हुक्म मानना। और फिर तरीका क्या होगा? वो आ रहा है अमिलु स्वालिहात में, कि मेरे अमल स्वालिह कब होगी। उसकी डेफिनेशन क्या लिखे हमने? नंबर 1 अल्लाह का हुक्म, मेरा अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। नंबर 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक, तरीके के मुताबिक। एंड नंबर 3 खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए। मिल गई दोनों डेफिनेशंस? जो ये करेगा उसके लिए जन्नतुल फिरदौस है। अब मुझे बताओ, ये आसान है या मुश्किल है? आसान है बाजी। आसान है। किसी को मुश्किल लगता है? मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है बाबा, बहुत मुश्किल लगता है। अभी तो हमने बात की है कि हर वक्त शिर्क का डर लगा रहता है। मैं किसी बुतों को तो नहीं पूछती, बट एक बुत मेरे अंदर ही बैठा है, उसका बड़ा खौफ है कि अपने आप को बड़ा करती हूँ, कहीं अल्लाह के हुक्म, एक तरफ होता है अल्लाह का हुक्म और एक तरफ होती है मेरी मर्जी। तो फिर मैं दोनों में से क्या चुनती हूँ? अगर मैं किसी काम में मेरी मर्जी चुन लेती हूँ तो फिर वो तो हो गया, खत्म। फिर सुन्नत तरीका, क्या मैं हर अमल, हर काम सुन्नत तरीके से करती हूँ तो वो अमील सालेह हुआ। अगर मेरा हर अमल सुन्नत तरीके का नहीं है, हाँ मैं पानी पीती हूँ सुन्नत तरीके से, खाना खा लेती हूँ सुन्नत तरीके से, सो लेती हूँ राइट करवट पर राइट हैंड रख के, लेकिन बाकी सब चीजों का क्या? अगर क्या पूरा दिन 24 घंटे मैं सुन्नत तरीके पे अमल करती हूँ? अगर नहीं करती तो फिर अमील सालिहा नहीं हुआ। फिर कैसे मिल सकती है जन्नतुल फिरदौस? तो हमारे लिए स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। पूरा अतीउल्लाह और अतीउर रसूल इसमें आ गया। और 24 घंटे हर काम, हर अमल, हर इबादत, एवरी एक्शन, चाहे उठना, बैठना, खाना, पीना, बात करना, सुनना, देखना, काम वाली से बात करना, बच्चों से बिहेव करना, हस्बैंड से, माँ बाप से, रिश्तेदारों से, तमाम लोगों से कैसी बात करनी है,
अल्लाहु अकबर। क्या सब कुछ मेरा परफेक्ट है 100%? देखिए स्टैंडर्ड बहुत हाई है, ये जन्नतुल फिरदौस है, ऐसा वैसा नहीं है अमल, ऐसी वैसी जगह नहीं है। नाउ टेल मी वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट। बोलो सुमैया। अस्सलाम वालेकुम। बाजी वालेकुम इतना सलाम। डिफिकल्ट है, हर जगह नफ्स को मारना है, हर जगह एवरी स्टेप अपन को नफ्स को देखना है। दिल ये कह रहा है, दिमाग ये कह रहा है, करना क्या है वो अपन को फिर। सही बात है, वेरी गुड। तो ये है कि हर पल, एवरी सेकंड आई हैव टू बी मुत्तकी, एवरी सेकंड मुझे कॉन्शियस रहना है हर काम करते वक्त। ये जो लड़ाई ये कह रही थी दिल और दिमाग की, तो सिर्फ दिल और दिमाग की लड़ाई नहीं है, तकवा, तकवा का मेजर है कि ये कुरान हम जो पढ़ रहे हैं ये सब कुछ, अब बार बार थोड़ी ना आप एक एक आयत खोलोगे, तो ये अगर मेरे दिल में आके बैठ जाए ये कुरान और तकवा डेवलप हो जाए, फिर मेरा दिल ही मुझे बराबर रोकता है कि ये तू क्या कर रही है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है ना। और फिर अगर हम मान जाते दिल की बात, वो तकवा पे हम आ जाते, एवरी सेकंड ये हमारे अंदर जुस्तजू हो और हम इसी फिक्र में हो कि बस अल्लाह को राजी करना है, चाहे मुझे कोई तकलीफ पहुंचती है पहुंचे, मेरा कुछ नुकसान होता है दुनिया का होवे, कोई और मुझसे नाराज होता है होवे, मुझे अल्लाह को राजी करना, अल्लाह हुआ। तो बस एक ही अगर हमने मकसद बना लिया और इसी कोशिश में लग गए ना, तो फिर अल्लाह हमारी कोशिशों पे भी हो सकता है कि राजी हो जाए, क्योंकि हमारे आमाल कभी भी हमको जन्नत में ले नहीं जा सकते, isn't it? हमारे अमाल कभी भी परफेक्ट हो सकते हैं क्या? नहीं। हम इंसान हैं, निस्यान से बने, भूल जाते हैं, थक जाते हैं, कमजोर है, भुलक्कड़ है, झगड़ालू है, लेजी है ना। और शैतान भी हमारे पीछे पड़ा है, और दुनिया भी, हम जिस दुनिया में रहते हैं दैट इज ऑल्सो नॉट इजी। तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला को भी मालूम कि इसमें भी अगर मेरी बंदी कोशिश भी कर रही है, फिर अल्लाह नुक्ता नवाज है, अल्लाह हमारी कोशिशों को देख रहा है। सो बेटर वे है हमारे लिए कि हम अपने आमाल से ज्यादा अल्लाह की रहमत को पुकारे कि अल्लाह मैं आमाल तो कर रही हूँ जितनी मेरी कोशिश, पर अल्लाह तू रहम फरमा, तू कदरदान है, या अल्लाह तू गफूरुर रहीम है। रब्बना तकब्बल मिन्ना, ये जबान पे हो बार बार कि अल्लाह तू कबूल फरमा, मैं जानती हूँ ये परफेक्ट नहीं है मेरा काम, मेरे अमल इतने अच्छे नहीं अल्लाह, पर तू तो अप्रिशिएटिव है, कदरदान है, अरहमुर राहिमीन है, गफूरुर रहीम है। अल्लाह से बात करे, अल्लाह को मना ले, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को कैसे मना लेता है, उसको कुछ भी चाहिए होता है तो वो माँ का पीछे ही नहीं छोड़ता है, प्यार करता है, बार बार आएगा बच्चा, मम्मा मुझे प्लीज दे दो ना, मम्मा तुम कितनी अच्छी हो, मम्मा तुम कितनी प्यारी हो। हालांकि हम जानते हैं कि ये बच्चे को अभी नहीं देना है ये, बट वो इतने मस्के लगाता है कि फाइनली माँ की रहमत है कि वो उसको दे देती। अल्लाह ताला से भी हम यही उम्मीद रखेंगे, 70 माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है कि हम अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए, रोए और कहे कि अल्लाह बस तू कबूल फरमा, हमको जहन्नम से बचा ले, हमको जन्नतुल फिरदौस अता कर दे, हमारे वालिदैन को भी, हमारे शौहर को भी, हमारी औलाद को भी, इंशाल्लाह। और हमारे अमाल तो ऐसे है नहीं, बट अल्लाह तू तौफीक दे तो हो जाए इंशाल्लाह वैसे नेक। चले, जन्नतुल फिरदौस के बारे में आप लोग को एक होमवर्क देना है, क्या आप लोग रेडी हो होमवर्क लेने के लिए? कितने लोग करेंगे होमवर्क? तो सुन लीजिए, होमवर्क आपको ये करना है कि जन्नतुल फिरदौस के बारे में सारी हदीसें फाइंड आउट करें,
کہ یہ جنت کیسی ہے، اس میں کون سی نہریں بہتی ہے، اس میں کھانے کو کیا ہے، کپڑے کیسے، پہننے کو کیا ہے، اس میں کون کون لوگ جائیں گے، اس کے محل کیسے ہے، اس کی نہروں کی مشک کیسی ہے، اس کی نہروں کی زمین کیسی ہے، فائنڈ آؤٹ کریں گے. یہ کیوں کرنا ہے ہوم ورک پتا ہے آپ کو؟ کیوں کرنا ہوگا یہ ہوم ورک؟ تاکہ آپ لوگ کے اندر شوق پیدا ہو. پھر جب شوق پیدا ہوگا تو ہم جنت الفردوس کے لیے محنت بھی تو کریں گے نا انشاءاللہ. پہلے پتا تو ہو کہ کیسی ہے یہ جنت. کریں گے ہوم ورک؟ کتنے لوگ کریں گے؟ جلدی ہاتھ اوپر کریں پلیز. ماشاءاللہ، ویری نائس. سب لوگ ہوم ورک بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو نیکسٹ آیت آئی اس میں کہ جو ایک بار جنت الفردوس میں پہنچ گیا اس کی مہمانی بھی ایسی زبردست ہوگی. نزلہ ورڈ ہے، ویلکم ہوگا زبردست. اور پھر آپ سوچئے کہ جس کا ویلکم ہی جنت الفردوس میں ہو اس کے لیے اندر کیا کیا سرپرائزز ہوں گے، کیا کیا نعمتیں، بلیسنگز. کیونکہ جنت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی دماغ دل اس کو امیجن کر سکتا ہے کہ کیسی زبردست جنت ہوگی انشاءاللہ. اور ویلکم ہی ایسا ہوگا تو پھر آگے آگے ہر روز، ہر دن، ہر پل زبردست ہمارے لیے سرپرائزز ہوں گے. سرپرائزز سب کو پسند ہے نا انشاءاللہ. اور پھر خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس ہو، پتا ہو کہ اب یہ میری ہے نا، تو پھر تھوڑے دن بعد آپ کو اس چیز کی قدر ویلیو نہیں رہتی، بور ہو جاتے اس سے، پھر کچھ اور چیز ہوتا ہے. جب تک آپ نے نئی کار خریدے پھر تھوڑے دن بعد دوسری کار پہ نظر ہوتی ہے. آپ نے نیا ڈریس خریدے، اب وہ ڈریس آپ کے پاس آلریڈی ہے، اب آپ کا نظر دوسرے پہ. نیا موبائل خریدے، تھوڑے ٹائم بعد آپ کو نیکسٹ چاہیے، اپ گریڈڈ ورژن. لیکن جنت الفردوس ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر وہ ایک ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر جنتی کہے گا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اور یہیں پہ مجھے ہر روز اتنے سرپرائزز ملتے ہیں، اتنی نعمتیں کہ اللہ مجھے کہیں اور نہیں جانا، ہالیڈے پہ اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی اور ویکیشن نہیں چاہیے، اس سے زیادہ اپ گریڈیشن نہیں چاہیے. سبحان اللہ. تو یہ وہ جگہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ فرماتے کہ خود انسان اس سے بڑھ کے اور کچھ نہ مانگے نہ چاہے. یہ ہے وہ جنت الفردوس، دا الٹیمیٹ ہائیسٹ ریوارڈ. سبحان اللہ. پھر کیا فرمایا؟ ساری حدیثیں آپ کو ڈھونڈ کر لانی ہے جنت الفردوس. اس لیے میں نے آپ کو اور کوئی جنت الفردوس کی حدیث شیئر نہیں کی ہوں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے ہی پوچھے اور پھر شیئر کریں انشاءاللہ. 109. قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لو، اگر، کان، ہو، البحر، سارے سمندر، اگر ہو سارے سمندر، مدادل لکلماتی، اگر سارے سمندروں کا پانی وہ کیا بن جائے، مدادل لکلماتی، روشنائی، انک. سمندر کا پانی کتنا ہوتا ہے؟ سمندر کتنا گہرا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ واٹ از دا ڈیپتھ آف سی اور اوشن؟ کیا ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ فہیم آنٹی؟ बाजी किसी को भी नहीं पता. ایگزیکٹلی.
किसी को नहीं पता उसकी डेप्थ। जिसकी डेप्थ किसी को पता ना हो, उसमें पानी कितना होगा वो पानी को कोई मेजर कर सकता है? नहीं। तो अगर सारे समंदर की का जो पानी है वो सारा स्याही बन जाए, नहीं इंक, इंक समझते हैं, जो पेन जिससे हम इंक 71% water on earth. 71%. 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, बराबर है। लेकिन मैं डेप्थ की बात पूछ रही हूँ, आप तो है ना लेंथ वाइज बोल रहे हो, नहीं बाजी मैं ठीक पूरी है। हाँ, तो अल्लाह Baji, ताला फरमा it is said that Mariana Trench is the deepest part of the ocean, and that is about 200 kilometers deep. If we go inside the sea, it is that deep on this world. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इट इज सैड, है ना, कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता है, कोई हमारे पास ऐसे फिगर्स नहीं है कंफर्म्ड, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर सारे समंदरों का पानी मिलाकर उसकी इंक बना दी जाए, स्याही, और फिर वो उससे लिखे जाए कलिमाती रब्बी, मेरे रब की बातें, उसके कलिमात, मेरे रब के अल्फाज, अगर वो सारे लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए, लनफिदल बहर, तो क्या होगा, बेशक खत्म हो जाए, अल बहरू, तमाम समंदरों का पानी, वो स्याही खत्म हो जाए, वो सब खत्म हो जाए, इंक भी खत्म हो जाए, लिखते लिखते लिखते, कब्ल, इससे पहले, अन तनफद कलिमातु रब्बी, इससे पहले कि खत्म हो मेरे रब की बातें, मेरे रब की बातें खत्म ना हो, लेकिन सारे समंदरों का पानी और उसकी स्याही खत्म हो जाए, फिर भी मेरे रब के कलिमात, उसकी बातें खत्म ना हो। ये है मेरा रब और उसके कलिमात, उसकी विजडम, अल्लाह की नॉलेज। अब हम तो कहेंगे कि अल्लाह ने तो ये कुरान नाजिल फरमाया है, और ये कुरान तो लिमिटेड है, 30 पारे, 114 सूरा। लेकिन अब देखिए कि जब हम एक वर्ड को पढ़ते हैं, एक आयत पढ़ते हैं, उसके अंदर खजाना कितना होता है, उसके अंदर की गहराई, एक एक आयत एक एक समंदर की गहराई के बराबर है। एक एक आयत एक एक समंदर की गहराई के बराबर है, तो फिर कितने समंदर चाहिए हमको मिनिमम? कितनी आयतें हैं कुरान में अप्रोक्सीमेटली? कनीज 6,600 and something. 6,666 अप्रोक्सीमेटली, इतने वर्ड्स, इतनी आयतें हैं कुरान की। तो क्या हमारे पास इतने समंदर है? 6,666, 6,000 7,000 समंदर है हमारे पास, क्योंकि हर आयत की गहराई नापने के लिए, उसको समझने के लिए एक एक समंदर हमको कम पड़ जाए। अल्लाह अकबर। ये है मेरे रब का खूबसूरत कलाम, दानिशमंद, फुल ऑफ विजडम एंड क्लेवर वर्ड्स, और उसके अंदर हमारे लिए अमल की तौफीक। हर आयत में खजाने हैं, हीरे मोती जवाहरात। जितना हम एक आयत को पढ़ते हैं उतनी ज्यादा वो बात हमें समझ आती है, फिर भी जब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उसके अंदर और खजाने मिलते हैं। तब हम सोचते हैं इस आयत को तो हमने इस तरह से पढ़े ही नहीं थे, समझ ही नहीं आई थी इस तरह से हमको ये आयत। सो एवरी टाइम देयर इज अ न्यू विजडम इन इट। क्या आपने एक्सपीरियंस किया है कुरान की आयतों को इस तरह? अल्लाह ताला ने उस एक्सपीरियंस को इस आयत में यहाँ पिरो दिया कि अल्लाह के समंदर खत्म हो जाए बट अल्लाह की बातें खत्म ना हो। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना वेल विशर है हमारा,
अब देखिए कि एक माँ अपने बच्चे को कितना सिखाती है। बच्चे के लिए उसकी माँ की गोद ही क्या है, उसकी फर्स्ट स्कूल है ना। तो माँ जो है ना बचपन से अपने बच्चे को क्या क्या बोलती रहती है, सिखाती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है। शी कीप्स ऑन टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस। भले रोज एक ही बात बोलेगी, स्कूल जाते वक्त एक ही बात, खाना खाते वक्त हाथ धोए, तमीज से बैठो, अपने सामने से खाओ, बिस्मिल्लाह बोलकर खाओ। भले रोज हम एक ही बात बोलते हो अपने बच्चे को, लेकिन जैसे माँ को फिक्र होती है अपने बच्चे की, अल्लाह सुब्हानहू ताला को कितनी फिक्र है हमारी कि अल्लाह ताला के हर लफ्ज में खजाना है, हमारे हिदायत है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ जिअना, और अगर जिअना लाए हम, और अगर हम लाए बिमिस्लिही मददा, इस जैसा मदद को, इस जैसा और मदद के लिए। अब इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो ये होता है कि अगर ये जितने समंदर है वो सब खत्म हो जाए और हम और समंदर ले आए, तभी भी अल्लाह के अल्फाज खत्म नहीं होंगे, वो दूसरे उतने समंदर फिर से खत्म हो जाए। यानी इतने समंदर लाए जाए, फिर खत्म हो जाए, फिर लाए जाए, फिर खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह के कलिमात खत्म ना हो, उसकी कुदरतें, उसकी हिकमतें, उसकी दलीलें खत्म ना हो। अल्लाहु अकबर। अगर कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर रुए जमीन के दरख्तों के कलम बन जाए, यानी जितने ट्रीज है वो सब के पेन बना दिए जाए और तमाम समुंदरों की इंक हो जाए, फिर उनके बाद 7 और समंदर भी लाए जाए, लेकिन नामुमकिन है कि अल्लाह के कलिमात पूरे लिख लिए जाए। ये है अल्लाह की इज्जत, उसकी हिकमत और उसकी कुदरत। सुभान अल्लाह। आपको पता है हम इंसान समझते हैं कि हम तो आज टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए हैं, इतनी डिस्कवरीज हमने कर ली है, और इतने स्मार्ट हम हो गए हैं, लेकिन अभी भी अगर रिसर्च के बारे में देखा जाए, आपको पता है दुनिया में हर वक्त हर चीज का रिसर्च होता रहता है। अल्लाह की जो मखलूक है ना, मखलूक, क्रिएशन, अगर आप सिर्फ अल्लाह की हर मखलूक को अल्लाह ने कैसे पैदा किया है बताओ, कौन से कलिमे से? कुन बाजी। कुन, वेरी गुड, है ना। तो आप सोचिए कि अगर दुनिया में अगर आप समझो चींटियां ले लो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि दुनिया में अल्लाह ने कितनी चींटियां बनाई है? कोई नंबर दे सकते आप मुझे? एनीबॉडी? कितनी चींटियां? हमारे नहीं पास है ना, वो हमारे पास वो नंबर भी नहीं है कि हम काउंट कर सकें। वो काउंट करने के लिए नंबर कम पड़ जाए हमारे पास। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला का तो एक कुन है और एक चींटी पैदा हुई, बराबर। तो आप सोचिए कि वो जो कलिमा कुन ही अगर हम काउंट करें तो सिर्फ चींटियां ही नहीं है, ऐसी अल्लाह की कितनी बेशुमार स्पेशीज और मखलूक है। उन सबको पैदा करने के लिए कुन अल्लाह ताला का कितना होगा? अगर वो सारे कुन लिखे जाए और सारी मखलूक का नंबर और काउंट लिखा जाए और उनके टाइप्स लिखे जाए, चींटियों में भी हजारों लाखों टाइप्स आपको मिलेंगे, मक्खियों में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। आप देखिए कि बंदरों की कितनी स्पेशीज। और अभी अभी अफ्रीका में देखिए, लोग के जो रिसर्च टीम है ना, कंटिन्यूअस रिसर्च कर रहे होते हैं और उनके पास हर एक मंकी के स्पीशीज का नाम, टाइप सब लिखा है। दे आर शॉक्ड, अनएक्सपेक्टेड कि अभी अभी उनको एक नए टाइप का बंदर
नजर आया अफ्रीका के जंगलों में, और वो शौक थे, कहते कि हमको पता ही नहीं चला कि ये एक नया बंदर की जाति कैसे कब आ गई और हमारी आंखों से ओझल हमारे कैमरा में कैसे कैप्चर नहीं हुआ। दे आर शॉक्ड, अनएक्सपेक्टेड। हर रोज समंदर में 2-3 नई तरह की फिशेस नजर आती हैं इनको। इनके पास सारे रिकॉर्ड है कि कितनी मछलियां हैं समंदर में और हर एक की जाति कैसी है, लेकिन हर रोज उनको 2-3 नई टाइप की मछलियां नजर आती। बताओ, और अगर इतना इल्म हमारे पास है तो हमने याजूज माजूज को क्यों नहीं पता किया अभी तक कि कहाँ है याजूज माजूज? क्यों नहीं पता किया हमने? आपको पता है दज्जाल ऑलरेडी दुनिया में मौजूद है, तो क्यों हमको नहीं मालूम कि दज्जाल कहाँ है, कैसा है, कहाँ पे बंधा हुआ है, और याजूज माजूज कहाँ पे है? ये हमारा इल्म जीरो, और हम समझते वी आर सो स्मार्ट, और ये है अल्लाह का इल्म कि समंदरों के समंदर खाली हो जाए, उसकी बातें खत्म ना हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना।